Dear students, today we'll continue with our reaction mechanism. Okay, so here today we'll discuss about dehydration of alcohol to form ether. Normally what happens is that when we do the dehydration of alcohol, for example ethanol, to okay, we can expect two different products. Okay, so if we heat this ethanol with sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, okay, at 443 Kelvin, then dehydration takes place. Okay, then our product will be alkene. So CH2 double bond CH2. Okay, but when we treat this with sulfuric acid at a temperature 413 Kelvin, then it can form ether. H2O CH2CH3. The mechanism of this reaction we have already learned. Okay, so today we will discuss about this from ethanol to ether. Okay, the difference is the temperature. So when we heat this, when we process this reaction at the temperature of 443 Kelvin, then we obtain ethene, and when we heat it little bit lower temperature, that is 413 Kelvin, then we obtain ether, right? Okay. So we will discuss this, the formation of ether. So the mechanism. Step 1. So what happens is that when this acid, so it gives proton, so the proton will attract to this oxygen in the first step. So CH3 CH2O, oxygen has a 2 lone pair है, यसमा दुईटा lone pair छ र अब acid भनेको यसले H+ दिन्छ. Now this H+, so यो एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ गएर H+ लाई दिन्छ. त्यो हुँदाखेरि प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनिन्छ हाम्रोमा CH2OH dot यहाँनिर हुन्छ H. Now here is a plus. So this is called protonated alcohol. So acid गएर oxygen को lone pair मा attack गर्छ है, त्यसले गर्दाखेरि protonated alcohol बनिन्छ. And then in the step 2 now, step 2 मा अर्को alcohol molecule यो चाहिँ गएर यो protonated alcohol सँग react हुन्छ. Okay, so यो जुन चाहिँ छ लोन पेयरले यसले गएर यो कार्बनसँग बोन्ड बनाउँछ र यो दुईटै इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ यो लान्छ गर्दाखेरि वाटर निस्किन्छ. ओके, सो साइड प्रोडक्ट. सो हाम्रो फर्स्ट प्रोडक्ट बनिन्छ, that is a CH3 CH2O H2O है. O मा एउटा H छ. ओके, अहिले माथि लेखिदिन्छु. त्यसमा एउटा लोन पेयर त युज भयो, योसँग बोन्डको लागि एउटा लोन पेयर यहाँ बस्छ र यो बोन्ड बनाउँछ. इट्स विथ CH2. सो CH2 CH3. सो यहाँनिर पोजिटिभ प्लस वाटर निस्किन्छ. Now third step हुन्छ the removal of proton. Okay, from this. The mechanism is something like this. Step 3. Your molecule CH3 CH2O H here positive CH2 CH3. Okay, so यसबाट प्रोटोन बाहिर निस्किन्छ, यो लोन पेयर यही बस्छ. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा हुन्छ CH3 CH2O CH2 CH3. यसमा दुईटा लोन पेयर बस्छ. So this is our ether. So from alcohol, okay, basically two molecules use हुन्छ किनकि one molecule यहाँ use भयो, another molecule यहाँ पस्दैछ second step मा. So from alcohol to ether.
is formed via this process. Okay, it's a reaction mechanism for the dehydration of alcohol to form ether. Next mechanism हामीले पढ्नु पर्छ regarding the cleavage of carbon oxygen bond in ether. Okay, suppose हाम्रोमा ether छ R dash, त्यहाँदेखि हामीले mineral acid, so normally यहाँनिर हाम्रो हुन्छ HI or HBr. Okay, so यो रियाक्ट गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट बनिन्छ अल्कोहल ROH र R dash X. Okay, alkyl halide र अल्कोहल बनिन्छ. So यो रिएक्सनको मेकानिजम हामीले पढ्नु पर्छ ल. यो रिएक्सनमा रिएक्टिभिटी अर्डर हेर्ने भने चाहिँ सबसे बेसी रिएक्टिभ चाहिँ HI छ. ओके, सेकेन्ड आउँछ HBr र थर्ड आउँछ HCl. So HI has the most reactivity high छ यसको HI को for this reaction. We'll do the mechanism for this reaction. Mechanism step 1, formation of protonated ether. Formation of protonated ether. So यो इथरमा गएर प्रोटोनले अट्याक गर्छ है. So इथरमा चाहिँ हामी unsymmetrical ether लिँदैछ because it has some uses here. Suppose CH3O CH2CH3 है. Unsymmetrical ether भनेको O को both side different group छ भने चाहिँ unsymmetrical. Same group छ एकदम CH3 छ एकदम CH3 same group छ भने चाहिँ we call it symmetrical ether ल. So unsymmetrical ether. So oxygen मा दुईटा लोन पेयर हुन्छ. So यसमा suppose हामीले HI react गर्दैछ. Then first मा protonated हुन्छ है. यो लोन पेयर को एउटा इलेक्ट्रोन गएर यसलाई प्रोटोन लान्छ र यो बाहिर निस्किन्छ. I with negative. So H गएर यहाँ अट्याच हुन्छ. So हाम्रो फर्स्ट प्रोडक्ट भयो CH3O. यहाँ बोन्ड बन्यो H यहाँ डट डट छ. So it is positive. CH2CH3 plus I negative. Okay. So यो दुईटा इलेक्ट्रोनमा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ गएर हाइड्रोजनलाई दियो. So बोन्ड बन्यो. त्यहाँबाट since oxygen आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, so oxygen carries positive charge. र यसबाट I minus निस्किन्छ है. I with इलेक्ट्रोन लिएर जान्छ, so I negative. So this is the protonated ether. Now step 2, we have this molecule CH3OH dot dot plus CH2CH3. भन्यो यसमा जुन चाहिँ अघिको I नेगेटिभ छ त्यो I नेगेटिभले अट्याक गर्छ. अब यसको दुईटा छ है. अब यो I नेगेटिभले कतापट्टि लान्छ, आइदर यो मिथाइल लान्छ कि यो इथाइल लान्छ भन्ने कुरा छ है. यसले कता अट्याक गर्छ? इट हैज टु अप्सन, आइदर इट क्यान गो हियर अर इट क्यान गो हियर. अब यसमा रुलले भनेको छ जहाँ चाहिँ अलिकति क्राउड कम्ती छ. ओके, क्राउड कम्ती छ. जस्तै CH3 मा which has a least substituted, we call it least substituted alkyl group पट्टि चाहिँ अट्याक गर्छ नि. least substituted alkyl group. So यो कार्बनको एउटा हाँगा छ, यो कार्बनको हाँगा छैन है, alkyl group छैन. only hydrogen is there. भनेपछि आयोडिन गएर यता अट्याच हुन्छ. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड बनिन्छ, that is I, okay, CH3OH CH2CH3. यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन स्टेट. ओके, ट्रान्जिसन स्टेट बनिन्छ. सो दिस इज अ बोन्ड फर्मिङ, दिस इज अ बोन्ड ब्रेकिङ. फाइन. यो प्लस दिँदै थियो भनेपछि यहाँ आयोडिनको माइनस आउँछ. ओके, सो वन्स बोन्ड यताबाट चुट्यो पछि के बनिन्छ त भन्दाखेरि अलराइट हियर CH3I प्लस. ओके, बोन्ड यहाँ चुटिँदैछ राइट, चुटिँदैछ. सो CH3I बन्यो र उता बन्यो CH3CH2OH. ल
यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्ने कुरा चाहिँ छ दैट आयोडिनले गएर यो साइड चाहिँ अट्याक गर्दैन दैट मिन्स CH3 CH2 I चाहिँ हुँदैन अरे किन बिकज यतापट्टि इट इज अ ब्रान्च अल्काइल ग्रुप C को एउटा हाँगा छ है यसमा हाँगा छैन सो आयोडिन चाहिँ लिस्ट सब्स्टिट्युटेड पट्टि अट्याक हुन्छ सो दैट मिन्स आयोडिन विल गो दिस साइड नॉट इन दिस साइड ओके सो इन दिस वे इट फर्म्स CH3I र इथेनोल बनिन्छ ओके तर यसमा एउटा कुरा ध्यान गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अगर हामीले एक्सेस अफ HI चाहिँ हामीले एक्सेस युज गर्यो भने चाहिँ that HI again reacts with ethanol okay that is exceptional case हुन्छ excess of HI so step 3 यो चाहिँ कति बेला हुन्छ अब excess of HI छ भने त्यति बेला मात्रै हुन्छ ल so excess of HI छ भने चाहिँ HI गएर यो इथेनोल सँग रियाक्ट हुन्छ so that is CH3 CH2OH सँग फेरि HI है HI रियाक्ट हुन्छ so सेम फर्स्ट स्टेप यता प्रोटोनेटेड हुन्छ अघिको स्टेप so CH3 CH2O डट डट सरी यता H भइगयो यहाँ प्लस भयो यता H हुन्छ प्लस I नेगेटिभ त्यहाँदेखि फेरि के हुन्छ I नेगेटिभले यहाँ अट्याक गर्छ है सो CH3 CH2OH डट डट प्लस यहाँ H छ प्लस I नेगेटिभ ओके सो यसले यहाँ अट्याक गर्दाखेरि यो विथ इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ दैट मिन्स न्यूट्रल हुन्छ है यहाँ प्लस छ सो यो एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हुँदा न्यूट्रल हुन्छ सो हाम्रो प्रोडक्ट बनिन्छ CH3 CH2I प्लस वाटर हेरे CH3 CH2I प्लस वाटर ओके यो थर्ड केस याद गर्नु पर्यो एक्सेस अफ HI overall reaction लेख्दाखेरि CH3O CH2 CH3 plus HI भयो भने हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ CH3I plus CH3 CH2OH so this is the net reaction तर excess of HI छ भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट फेरि हुन्छ सेम रिएक्सन मा excess of HI छ भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ CH3O CH2 CH3 plus HI अब यो चाहिँ excess मा छ भने चाहिँ हाम्रो यो त आउँछ CH3I पनि आउँछ प्लस यसबाट फेरि आउँछ CH3 CH2I पनि आउँछ ओके प्लस सम अमाउन्ट अफ वाटर निस्किन्छ यो रिएक्सन मा अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ इन्स्टेड अफ दिस प्राइमेरी अथवा सेकेन्डरी अल्काइल ग्रुप छैन है टर्सरी अल्काइल ग्रुप छ भने चाहिँ इन्स्टेड अफ दिस अल्काइल हैलाइड वी obtain or other side product we obtain like as if that iodine will attack to this alkyl group having more branch for example if we have CH3C CH3 CH3 OCH3 plus HI यो एक्सेस को कन्डिसन हो so यो गर्यो त अघिको एस्पर रुल के भन्दै थियो आयोडिन विल गो टु द अल्काइल ग्रुप दैट हैज लिस्ट ब्रान्च सो यो कार्बनको लिस्ट ब्रान्च छ नि त हैन हाइड्रोजन मात्रै छ सो ब्रान्च छैन यो कार्बनको तीनटा ब्रान्च सो आयोडिन विल अट्याच हियर सो हाम्रो प्रोडक्ट हुनु पर्ने CH3I प्लस दिस होल ग्रुप प्लस OH हुनु पर्ने तर हुँदैन यो केसमा टर्सरी भयो भने चाहिँ के हुँदै रहेछ भन्दाखेरि जब फर्स्ट स्टेजमा प्रोटोनेटेड हुन्छ नि प्रोटोनेटेड मिन्स
यो छ सो यसले गएर H लाई अट्याक गर्छ सो प्रोटोनेट भएपछि यहाँ हुन्छ सो प्रोटोनेट भएपछि यो फर्स्ट स्टेपमै SN1 मेकानिजमबाट हुन्छ मतलब बोन्ड चुटिन्छ कि यता चुटिनु पर्यो कि यता चुटिनु फाइदा छ किनभने यता चुटिँदा हाम्रो कार्बोक्याटाइन हुन्छ है जस्तै CH3 CH3OH .CH3 यो भयो प्रोटोनेटेड हाम्रो प्लस I नेगेटिभ ठीक छ तर यो अनुसार नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ बोन्ड चुटिन्छ बोन्ड कतापट्टि चुटिन्छ भन्दा यो यहाँनिर चुटिन्छ यो चुटिएपछि तिम्रो हुन्छ CH3 यहाँ बिचमा C पोजिटिभ हुन्छ र यो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अभियसली पोजिटिभमा को हुन्छ I माइनस हुन्छ गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेपमा हुन्छ सो नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो रिएक्सन हुन्छ CH3 OH CH3 पोजिटिभ हैन सो बोन्ड क्लिवेज यहाँ हुन्छ ओके सो त्यो हुँदाखेरि CH3 पोजिटिभ हुन्छ प्लस CH3OH ओके यो हुन्छ नाउ यसमा चाहिँ अब एज सुन एज आयोडिन पस्छ हैन आयोडिन यहाँ निस्केको छ त्यो पस्छ सो CH3 प्लस मा obviously iodine पस्दाखेरि our product will be CH3 हुन्छ so भन्नुको मतलब ultimately if I write the general reaction यो है ether मा HI अगर ether जसमा कार्बन मा चाहिँ it has a tertiary alkyl group then our product will be I plus CH3OH okay so यहाँ हेर्नु पर्यो यो नम्बर 1 यो नम्बर 2 नम्बर 3 so नम्बर 1 मा के भएको थियो हेर्नु है अनसिमेट्रिकल इथर लिएको चाहिँ यता CH3 CH2 CH3 छ HI हुँदाखेरि याद गर्नु पर्यो I will attack this side किनभने यसमा ब्रान्च कम्ती छ ओके ब्रान्च कम्ती छ गर्दाखेरि CH3I हुन्छ प्लस यता बनिन्छ तिम्रो CH3 CH2OH बनिन्छ तर excess of HI भयो भने HI again react with this one to form this product यो दुईटा यो त हुन्छ प्लस it will convert into CH3 CH2I तर यही रिएक्सन सेम रिएक्सन बट के छ instead of this simple alkyl if we had a tertiary alkyl छ भने चाहिँ अहिलेको फर्मुला लागु हुँदैन दैट इज I कहाँ जान्छ कार्बन ह्याभिङ लेस ब्रान्च भनेको छ नि है यसमा एउटा ब्रान्च छ यसमा ब्रान्च छैन त यता गयो नि त आयोडिन हैन तर यसमा पनि हेर्नु त्यसमा ब्रान्च छैन यसमा पुरा ब्रान्च छ है तर त्यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ किनभने इट फलोज अहिलेको यो चाहिँ हाम्रो SN2 मेकानिजमले हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो SN1 मेकानिजमले हुन्छ SN1 मेकानिजममा फर्स्टमै कार्बोक्याटाइन हुन्छ हैन सो भन्दै चाहिँ यो प्रोटोनेटेड हुन्छ पहिला हुन्छ अक्सिजन गएपछि त्यहाँबाट इट प्रिफर टु ब्रेक दिस बोन्ड किन यो भन्दा टर्सरी कार्बोक्याटाइन हुन्छ ओके त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सो अल्टिमेटली हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ I चाहिँ यतापट्टि जान्छ ल कार्बन ह्याभिङ हायर नम्बर अफ ब्रान्च अथवा एल्काइल ग्रुप पट्टि जान्छ र यता चाहिँ CH3O हुन्छ